परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी वडभागे हाँ। निता प्रति हर रोज अपने रजेवियां विचों कुछ समा गुरमत की सिक्ख्या वास्ते रोजाना असीं जुड़ते हाँ। सो असीं अज जो विचार करनी है भाई गुरदास जी की 10वीं वार, जिहदी विचार असीं पिछलेरे दिनों तो 3 पौड़ियां जी कर चुके हाँ, जिस विच भगतां परसाए प्रसंग दर्ज हैं। सब तो पहला असीं सतयुग के भगतां की विचार साझी की। 3 भगत ने सतयुग के अंदर जिन्हां दी विचार भाई गुरदास जी ने 10वीं वार के अंदर जिक्र की है। सो इस तो अगे होना त्रेते युग के जिहड़े भगत ने वो आरंभ होने ने। इन्हां त्रेते युगां दे भगतां दे विचों सब तो पहला जिहड़ा भगत है भगत राजा अमरीक। ये भी परमात्मा का बड़ा वड्डा भगत होया, जिसका दृष्टांत दे के भाई गुरदास जी ने इस संसार के उत्ते इस दुनिया के उत्ते भगती नूं उच्चा दर्शाया है कि वो परमात्मा अपने भगतां नूं भगती करन वालियां नूं किस तरह इस दुनिया के अंदर उजागर करता है, उसकी रक्षा करता है। सो आओ विचार आरंभ करने तो पहला सारी संगत बड़े सत्कार के नाल गुरु फतेह नाल सांझ बनाइए। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं त्रेते युगां दे भगतां दे विचों राजा अमरीक भगत, जिन्हें अपने राज दे विच उस परमात्मा की बंदगी की ते भाई गुरदास जी ने इस वार दे अंदर इस पौड़ी दे अंदर जिक्र किया। इस पौड़ी के अंदर जिक्र किया कि राजा अमरीक वो परमात्मा आराधदा होया उहदे परथाए वर्त रखता है। ते एक रिखी आउंदा है जिहड़ा उहदे वर्त नूं भंग करना चाहुंदा है। अपने जिहड़े उहने सिरे कट्टे ने ते उहनां सिरियां दे कारण जिहड़ा उहनूं ताकत मिली है, बल मिली है, बल मिलिया है, उस बल के सदका वो राजे नूं छल के ते उहदी भगती जिहड़ी उहनूं भंग करना चाहुंदा है। इत्थे ये कथा जिहड़ी है मैं बेनती करां कि केवल दृष्टांत के रूप में है, सिक्ख्यादायक है, क्योंकि ये नाल सिख धर्म के नाल इहदा कोई संबंध नहीं है इस साखी का। पर भाई गुरदास जी ने इस साखी के राही जिहड़ा वा वो भगतां की रखिया, जिस तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर भी दर्ज है कि इस संसार के उत्ते भगत सच्चे दर सोह दे अंध करे दिन रात। जिहड़े उहदे भगत ने ना वो इस धरती के उत्ते उच्चे जीवन वाले प्रमाण हुंदे ने। परमात्मा के दर उत्ते वो भगत कबूल हुंदे ने ते जिहड़े उन्हां भगतां नूं चैलेंज करके उन्हां भगतां दे उत्ते अत्याचार करते हैं। तो गुरबाणी ये भी उदाहरण दिंदी है कि जिहड़े जिहड़े भी उहदे परमात्मा के भगतां नूं चैलेंज करके उन्हां नूं दिखाउण दा पहुँचाउण दा यतन करदा है ते वो परमात्मा फिर आप उन्हां नूं तत्काल हो के उन्हां भगतां की रक्षा करदियां होया दुष्टां नूं मार दिंदा है। पावन वाक है कि जो जो तेरे भगत दुखाए वो तत्काल तुम मारा। जिहड़े जिहड़े भी भगतां नूं जो भी इस धरती ते आण के दिखाउंदा है, दुख दिंदा है, उन्हां नूं परमात्मा मार दिंदा है, दंड दिंदा है।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ, ਪਾਪੀ ਕੋ ਦੰਡ ਦਿਓ। ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਇਸ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਵ, ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਧੁਰ ਤੋਂ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 4 ਯੁੱਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਾਂ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਧੁਰ ਤੋਂ, ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤ ਅਮਰੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 84 ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਜਿਤ ਰਾਤੇ ਅਮਰੀਕ ਭਵਜਲ ਤਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਪੀਰ ਤਰੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਅਮਰੀਕ ਵੀ ਭਵਜਲ ਤਰਿਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਰੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਭਉ ਦਿਓ ਅਬੈ ਪਦ ਰਾਜ ਭਪੀਖਣ ਅਧਿਕ ਕਰਿਓ। ਵੀ ਭਗਤ ਅਮਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਬੈ ਪਦ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਨਿਵਾਜ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਅਮਰੀਕ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੇ ਵਰਤ ਤੋੜਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਲੇ ਕੱਟਣੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਗਤ ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਰਾਧਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਰਤ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵਰਤ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਆਇਆ, ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਰਤ ਤੋੜਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਆਇਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਰਤ ਤੋੜਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਤੋੜਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਚਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਸਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਰਤ ਤੋੜੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਤੱਕਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਭਗਤ ਅਮਰੀਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਤ ਤੋੜੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਰਤ ਤੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਟਾਂ, ਇੱਕ ਜਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭਗਤ ਅਮਰੀਕ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਭਗਤ ਅਮਰੀਕ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਾਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਭਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਭਗਤ ਅਮਰੀਕ ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਭੇਜਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਨਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੂ ਦੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਅਮਰੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਫਿਰ ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਪੁਰਖ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ,
ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ 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 ਮਗਰ, ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਲੋਕ, ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ, ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬਚਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਭਗਤ ਜੀ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਵਸ, ਲਾਲਚ ਵਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸਾਖੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਰਦ ਤੇ ਪਰਵਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਸੁੰਦਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁੰਦਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਤੱਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਨਾਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਪਰਵਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਰਦ ਤੇ ਪਰਵਤ ਨੂੰ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਰਦ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਰਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਵਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਰਵਤ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਨਾਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਥਾ ਅਸਤੂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਰਦ ਤੇ ਪਰਵਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਮੂੰਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਦ ਪਰਵਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪਰਵਤ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕ ਭਗਤ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਹੱਸਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੇ ਗੂਗੂਲੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
कि हुण तू इस धरती के उत्ते अंधेरे विच ही रहेगा, अंधेरी कोठी विच ही रहेगा। ते भाई कान सिंह जी नाभा जिक्र करते हैं कि विष्णु पुराण अंदर ये जिक्र है कि विष्णु भगवान ने फिर अपना सुदर्शन चक्र भेजिया ते वो सुदर्शन चक्र जिहड़ा सी ना ਉਹਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੂਰਜ ਵਾਂਗਾ ਚਮਕਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕ ਭਗਤ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਖੀ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਖੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਲ ਪਾਠ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਮੋਇ ਵਰਤ ਹੈ, ਰਾਤ ਪਈ ਦੁਰਭਾਸਾ ਆਇਆ। ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਰਭਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਭੀੜਾ ਉਸ ਉਪਾਰਨਾ ਊਠ ਨਹਾਉਣ ਨਦੀ ਸਦਾਇਆ। ਭੀੜਾ ਉਸ ਉਪਾਰਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੀੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਰਤ, ਉਪਾਰਨਾ ਤੋੜਨਾ। ਭੀੜਾ ਉਸ ਉਪਾਰਨਾ ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਠ ਨਹਾਉਣ ਨਦੀ ਸਦਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁਰਭਾਸਾ। ਦੁਰਭਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਦੀ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਰਤ ਤੋੜ ਲਵੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਤੋੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕਢਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਤੋੜਵਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਅਮਾਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਰਤ ਤੋੜਨਾ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਵਰਤ ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਰਭਾਸਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਉਦਕ ਲੈ ਭੂਖਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵਨ ਨੂੰ ਧਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਰਨ ਉਦਕ ਲੈ ਭੂਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਆਪਣਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਰਤ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੁਰਭਾਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵਨ ਨੂੰ ਧਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਟਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਟਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਤੇਜ ਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਰੂਪ ਹੋਏ ਪਿਹਾਵਲ ਗਰਭ ਗਵਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਭ ਸੀ ਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦੁਰਭਾਸਾ ਦਾ, ਉਹ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਭਗਤ ਅਮਰੀਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਗਰ 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 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਮਣ ਭੰਨਾ ਜੀਉ ਲੈ ਰੱਖ ਨਾ ਹੰਗਣ ਦੇਵ ਸਬਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਾਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇੰਦਰ ਲੋਕ, ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ, ਤਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ।
कोई भी ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ नहीं फड़दा, ना देवते ना ब्राह्मण, कोई भी ना ऋषि, ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ तक कि इंद्र ਤੇ शिव लोग वो भी ਇਹਦਾ साथ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਬੈਠੋਂ ਸੁਧਾਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਭਗਵਾਨ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇਵਤਿਆਂ ਭਗਵਾਨ ਸਨ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਣੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਏ ਪਿਆ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਮਾਰੀਦਾ ਅਮਰੀਕ ਛਡਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਰੀਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਕੱਠਾ ਵਾ, ਵੈਸੇ ਮਾਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਿਤੇ ਕਰੇ ਤੇ ਛਡਵਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਬੁੱਧੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਇਹਨੇ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਆਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪੱਕ ਜਾਵੇ, ਪਾਪ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਿੱਲੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਲੀ ਇੱਟ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਵੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਆਵਾ ਪੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਵਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਆਵੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਭੱਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਲਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਆਵਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਆਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਭੱਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਧਰ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੱਟਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਲਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਿਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲਿਪ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੀਤਾ ਆਪ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਆਵੇ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਆਵਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ, ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਮਲੀਆ ਕਮਲੀਆ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 5-7 ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਕਮਲੀਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ। ਇਹ 3-4 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਵਾ ਪੱਕ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅੜ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਵਾ ਪੱਕਦਾ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਵਾ ਖੋਲਦਾ, ਉਹ ਆਵੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਆਵਾ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਖੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਧਰ ਆਹ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧੂ ਤੇਰਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲੀਆ ਕਮਲੀਆ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੂ ਇਹ ਕਮਲੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਸ ਕਮਲੀਏ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਂਝੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੈ, ਬਾਂਝੇ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਭਗਤ ਛਡਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਭਗਤ ਹੀ ਛਡਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਧੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੈ, ਭਗਤ ਨਾ ਬਾਂਧੇ ਭਗਤ ਨਾ ਛੁਟੈ ਮੋਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬੰਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਇਸ ਭਗਤ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੋਕੋ ਗਹਿ ਬੰਦੇ ਤਉ ਮੋਕ ਪੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਭਗਤ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਭਗਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਵਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਆਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਵਿਕੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਵਿਕੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਅਮਰੀਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਜਗ ਬਿਰਧ ਸਦਾਇਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੁੱਗ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਨੇ, 4 ਯੁੱਗ, ਸਤਿਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੂੜ ਵਿਆਂਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੂੜ ਵਿਆਂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਪੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਭਵਜਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕੂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੈਕ ਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਖੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।